तो जय माताजी मित्रों, फरीवार एक नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे आठमनो संपूर्ण व्लॉग बनाव्यो छे। आठमना अमारे माताजीनो निवेद होय छे, पछी नवखंड पूरवामां आवे छे अने प्रसादीनुं पण आयोजन होय छे। तो हूँ तमने संपूर्ण विगतवार विडियोमां माहिती आपीश के केवी रीते नवखंड प्रगटाववामां आवे छे, केवी रीते माताजीने निवेद धराववामां आवे छे अने भाईओ बधा केवी रीते सेवा बजावी रह्या छे। तो हूँ तमने संपूर्ण माहिती आ विडियोमां आज हूँ बतावीश। तो विडियोने अंत सुधी जुओ कि अमे केवी रीते अमारा माताजीना मठे आठमना निवेद होय छे त्यारे सेवा बजावीए छीए। तो जय माताजी मित्रों, स्वागत है फरीवार तमारुं एक नवा विडियोमां। तो विडियोने संपूर्ण जुओ। जय मां चामुंडामां। तो मित्रों, आज आठम छे अने बधा ज भाईओ आज सेवा माटे माताजीना मठे आवे छे अने बधा ज भाईओ पोतानाथी जेटली बनती एटली सेवा माताजीना मठे करे छे। तो आज हूँ तमने विडियोमां संपूर्ण माहिती आपीश के केवी रीते माताजीना निवेद बनाववामां आवे छे, केवी रीते माताजीने निवेद जमाडवामां आवे छे, पछी प्रसादीनुं केवी रीते आयोजन होय छे, पछी वासन धोवावाळा केवी रीते सेवा करे छे, पछी वासन धोईने पछी केवी रीते मूकवामां आवे छे। संपूर्ण विगतवार हूँ तमने आ विडियोमां माहिती आपीश। तो संपूर्ण विडियो जुओ अने जो आ विडियो सारो लागे तमने तो विडियोने लाइक जरूरथी करजो अने बने एटलो शेर पण करजो। अने तमे अमारी चेनलमां नवा होय तो चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करजो। तो आ बधा ज मित्रों हाल सेवा माटे आवी चूक्या छे माताजीना मठे। तो अत्यारे शाक दाळ बनाववानुं काम चाली रह्युं छे। तो हाल रांधवानुं काम चाले छे। तो आ बधा ज भाईओ अत्यारे बक्कालो मोळीने बेठा छे अने अहींया अमारे जे जग्या छे त्यां रांधवानुं काम चाली रह्युं छे। अने आ भाई छे अमारा वडील छे, जे अमने सलाह आपे ए रीते अमे काम करीए छीए। एमनुं नाम छे जादवभाई दाजीभाई बावळिया। तो ए अमारा वडील कहेवाय, ए अमने जे सलाह आपे एनुं अमे पालन करीए छीए। तो आ बधा ज मित्रों हाल हवे जे सांजे सेवा आपवानी छे, थाळीओ अने वासण धोवानी, तो एना माटे अत्यारथी ज तैयारी करी रह्या छे। तो आ भाई पाणी लईने आवी गया छे, जेमनुं नाम छे अजीतभाई रताभाई बावळिया अने आ भाई छे विजयभाई घनाभाई बावळिया। ए पाणीनी सेवा आपी रह्या छे। तो हाल आ बधा भाईओ जे छे हितेशभाई बावळिया, पछी आ दशरथभाई बावळिया, महेशभाई बावळिया हाल ए वासण धोवानी सेवामां छे। तो ए एमनी तैयारी करी रह्या छे अने अत्यारे आपणे माताजीना दर्शन करीशुं। आज आठम छे अने नवखंड पूरवाना छे, माताजीने निवेद जमाडवाना छे। तो भुवाभा अने भटियार बंने माताजीने निवेद जमाडवानी तैयारी करी रह्या छे। तो तमे विडियोमां जुओ के केवी रीते माताजीने निवेद जमाडवामां आवे छे। तो हूँ तमने संपूर्ण माहिती विगतवार तमने माताजीना दर्शन साथे नवखंडना दर्शन पण करावीश। तो तमे विडियोने पूरो जुओ। शुं विधि होय छे नवखंड पूरवानी, केवी रीते माताजीने निवेद जमाडवामां आवे छे, संपूर्ण विगतवार तमने आ विडियोमां जोवा मळशे। तो जय मां चामुंडामां। आ वडील छे अमारा रायाभाई, एमना द्वारा संपूर्ण सलाह आपवामां आवे छे। भुवाभा अने भटियार जे नवा छे तो एमने संपूर्ण विगतवार बधुं समजाववामां आवी रह्युं छे के आ रीते माताजीनी ज्योत प्रगटाववामां आवे छे, माताजीना नवखंड करवामां आवे छे अने आ रीते दीवो प्रगटाववामां आवे छे। संपूर्ण तमने आ विडियोमां जोवा मळशे। तो जय मां चामुंडामां। मां चामुंडामां आपनी मनोकामना पूरी करे। तो जुओ विडियोमां।
તો મિત્રો માતાજીના નિવેદની થાળી કાઢવામાં આવી રહી છે। તો આ થાળીમાં આપણે માતાજીના નિવેદ લેવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। તો માતાજીના નિવેદમાં શું હોય છે એ હું તમને દેખાડું। માતાજીના નિવેદમાં હોય છે લાપસી। તો હાલ લાપસી ભરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। પછી હોય છે ચોખા। તો હાલ આપણે માતાજીના નિવેદ માટે ચોખા લઈ રહ્યા છીએ। અને માતાજીના નિવેદમાં હોય છે ખીચડી। તો આટલી વસ્તુ હોય છે માતાજીના નિવેદમાં અમારે। અને જે આ છે લાસ્ટમાં એ હોય છે અમારા સુરધન દાદાના ચોખા। તો આટલી અમારે માતાજીની પ્રસાદી હોય છે। તો જેટલા અમારે ભાઈઓ હોય છે ગુઠી ભાઈઓ એ સંપૂર્ણ રીતે માતાજીના નિવેદ કરે છે અને માતાજીને જમાડે છે। તો આપણે માતાજીના નિવેદ લઈ લીધા છે અને હવે આપણે માતાજીના મઠમાં જઈશું અને માતાજીને નિવેદ ધરાવીશું ભુવાભા અને પટિયાર દ્વારા। તો સંપૂર્ણ વિધિ તમે જુઓ કે કેવી રીતે માતાજીને નિવેદ જમાડવામાં આવે છે। અને હા મિત્રો, માતાજીના નવખંડના દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં। દર્શન કરીને તમને ધન્યતા અનુભવશો અને તમારી મનોકામના જરૂરથી પૂરી થશે। તો માતાજીના નિવેદ અત્યારે જમાડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને નવખંડ પૂરવાનું પણ કામ સાથે સાથે ચાલી રહ્યું છે। તો માતાજીના નિવેદ જમાડવા માટે હવે હવન કરી રહ્યા છીએ આપણે। ગમે તે પ્રસાદી હોય માતાજીને પહેલાં ધૂપ તો આપવું જ પડે, હવન તો માતાજીને કરવો જ પડે। એટલે મા ચામુંડામાને અત્યારે આપણે હવન કરીશું, પછી આપણે આગળની વિધિ બધી ચાલુ કરીશું। તો હાલ માતાજીને હવન કરવામાં આવી રહ્યો છે। તો મિત્રો, માતાજીના નવખંડના અવશ્ય દર્શન કરજો। બધા જ ભાઈઓ માતાજીના નવખંડના દર્શન કરવા માટે બેસી ગયા છે અને માતાજીને નિવેદ જમાડવા માટે બધા ભાઈઓ લાઈનમાં બેસી ગયા છે। તો આ રીતે સંપૂર્ણ વિધિ હોય છે મિત્રો માતાજીને નિવેદ જમાડવાની। હવે થોડી જ વારમાં આપણે નવખંડ પ્રગટાવીશું। તો હાલ શ્રીફળ પણ વધેરાઈ ચૂક્યું છે માતાજીના નિવેદ માટેનું અને એનો હવન પણ કરી રહ્યા છે ભુવાભા। તો આ રીતે માતાજીને નિવેદ જમાડવામાં આવે છે। તો જય મા ચામુંડામાં, માતાજીના તમે દર્શન કરી લો। હવે ટૂંક સમયમાં આપણે નવખંડ પ્રગટાવીશું। તો હવે ભુવાભા અને પટિયાર દ્વારા આપણે નવખંડ પ્રગટાવવાનું કામ ચાલુ થઈ રહ્યું છે। તો
તો બોલે ચામુંડા માત કી જય. તો મિત્રો નવખંડ પ્રગટાઈ ચૂક્યા છે અને હવે ભુવાભા અંજલિ આપી રહ્યા છે, જળની અંજલિ આપી રહ્યા છે અને માતાજીને નિવેદ જમાડી રહ્યા છે. તો આ રીતની માતાજીને નિવેદ જમાડવાની પ્રક્રિયા હોય છે મિત્રો. તો મિત્રો માતાજીને નિવેદ ધરાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો જય માં ચામુંડામાં, માતાજી આપની મનોકામના પૂરી કરે. બોલે ચામુંડા માત કી જય. તો નવખંડ પ્રગટાઈ ચૂક્યા છે મિત્રો. તમે માતાજીના પણ દર્શન કરી લો અને નવખંડના પણ દર્શન કરી લો. તો આવી રીતે માતાજીને નિવેદ જમાડવામાં આવે છે. ગોઠી ભયોના નિવેદ હોય છે અને આઠમના નિવેદ હોય છે મિત્રો. તો અમારા મઠે આવી રીતે માતાજીને નિવેદ જમાડવામાં આવે છે. તો જય માં ચામુંડામાં. હવે માતાજીને શ્રીફળ વધારવામાં આવશે સંપૂર્ણ ગોઠીભાઈઓ દ્વારા અને પછી માતાજીને નિવેદની પ્રસાદી આપવામાં આવશે. તો આવી રીતે સંપૂર્ણ વિધિ હોય છે માતાજીને નિવેદ ધરાવવાની. હવે આપણે આગળ વિડીયોમાં જોઈશું કે કેવી રીતે પ્રસાદી લેવામાં આવે છે. તો સંપૂર્ણ હું તમને વિડીયોમાં આગળ બતાવીશ. તો અત્યારે આપણે માતાજીના દર્શન કરી લઈએ. તો જય માં ચામુંડામાં. તો બધા ભાઈઓ અત્યારે માતાજીના દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. તો આપણે પણ માતાજીના દર્શન કરી લઈએ. હવે આપણે માતાજીને શ્રીફળ વધારી ચૂક્યા છીએ હવન માટેનું. બોલે ચામુંડા માત કી જય.
જય મા ચામુંડામાં ભુવાભા અને પઢિયારના આપણે દર્શન કરી લઈએ. અને હું તમને હવે આગળ બતાવીશ કેવી રીતે પ્રસાદી વહેંચવામાં આવે છે અને વાસણ ધોવાવાળા ભાઈઓ કેવી રીતે વાસણ ધોવાની સેવા બજાવી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. આઠમ નિમિત્તે અમારા મઠે જે પણ વિધિ કરવામાં આવતી હોય તે સંપૂર્ણ વિધિ તમને આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. તો હાલ બધા ભાઈઓ માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે અને ભુવાભા અને પઢિયારના દર્શન કરી રહ્યા છે અને નવખંડ જે પ્રગટાવ્યો છે એના પણ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. તો અત્યારે પ્રિયાંશભાઈ પણ આવી ચૂક્યા છે માતાજીના દર્શન કરવા માટે. તો પ્રિયાંશભાઈ પણ અત્યારે આઠમના માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે. શાંતિથી બેઠા તો છે અત્યારે, પણ નક્કી નહીં કેટલી વાર બેસે. તો પ્રિયાંશભાઈ હવે દર્શન કરી લીધા છે. તો હાલ બધાએ માતાજીના દર્શન કરી લીધા છે અને હવે શ્રીફળ વધારવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પછી માતાજીની પ્રસાદી હવે કામ ચાલુ થશે. તો બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. હવે બધા જ ભાઈઓએ પ્રસાદી લેવા માટે આવી ગયા છે અને પ્રસાદીના કાઉન્ટર ચાલુ થઈ ગયા છે. તો આ બધા ભાઈઓ સેવા આપી રહ્યા છે કાઉન્ટર ઉપર. તો માતાજીના નિવેદની પ્રસાદી આગળ મૂકી છે, પછી લાડવા છે, પછી શાક છે, પછી રોટલી છે, પછી દાળ છે ને ભાત છે. તો આટલી વસ્તુ અમારે માતાજીની પ્રસાદીમાં છે. આજે સંપૂર્ણ ભાઈઓ સેવા બજાવી રહ્યા છે. આજે છે જગદીશભાઈ છે. તો આ કાઉન્ટરે પણ બાળકો પણ સેવા બજાવી રહ્યા છે. નાના નાના ભૂલકાઓ પણ સેવા બજાવી રહ્યા છે થાળી લૂકીને. આ બધા ભાઈઓ કાઉન્ટર ઉપર સેવા બજાવી રહ્યા છે. તો આવી રીતે અમારા માતાજીના મઠે સેવાનું કામ ચાલી રહ્યું હોય છે બધા જ ભાઈઓના સાથ સહકારથી. તો આ જે છે લાડવાનું ચોકી હોય છે, અહીંયાથી અમે સંપૂર્ણ જગ્યાએ લાડવા પહોંચાડીએ છીએ. તો આ રીતે બધા ભાઈઓ લાડવા વેચી રહ્યા હોય છે. બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. તો આ છે રસોડા વિભાગ. આ બધા ભાઈઓ રસોડામાં સેવા બજાવી રહ્યા છે. ભાઈ દાળની બનાવવાની સેવા બજાવી રહ્યા છે. આ મિત્રો સાઈડમાં ભાત ઉરી રહ્યા છે, શાક બનાવી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ સેવા બધા જ ભાઈઓ બજાવી રહ્યા છે. કોઈને પણ કાંઈ વસ્તુ કહેવાની જરૂર નથી. પોતપોતાની રીતે બધા ભાઈઓ કામ કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે મિત્રો અમારા બધા જ ભાઈઓ સેવા બજાવતા હોય છે. આ જે છે એ અમારો બાવળિયા પરિવારનો ચોક છે. આ જે છે એ બજાર છે. આ પાણીના જગ અહીંયા ગોઠવાઈ ગયા છે પ્રસાદી લઈને પાણી પીવા માટે. અહીંયા બધી જે વાસણ આવે તે આ ભાઈઓ દ્વારા ડીશ સાફ કરીને અહીંયા મૂકવામાં આવે છે, પછી ધોવા માટે આગળ લઈ જવામાં આવે છે. તો હાલ અમે બધા જ ભાઈઓ હવે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છીએ. અમારે વાસણ ધોવાનું કામ હોવાથી આ બધા જ ભાઈઓ અત્યારે સૌથી પહેલાં પ્રસાદી લઈ લે છે અને પછી વાસણ ધોવાની સેવામાં જઈ રહ્યા છે. તો હાલ આ બધા ભાઈઓ વાસણ ધોવાવાળા છે જે સૌથી પહેલાં પ્રસાદી લઈ લે છે અને પછી વાસણ ધોવાની સેવામાં પહોંચી જાય છે. તો હું પણ અત્યારે પહોંચી ગયો છું પ્રસાદી લેવા માટે. તો બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. તો બધા જ મિત્રો અત્યારે હાલ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. આ બધા જ ભાઈઓ સેવાવાળા ભાઈઓ છે, વાસણની સેવા કરી રહ્યા હોય છે. અમુક ભાઈઓ ડીશ લાવવા મૂકવાનું કામ કરે છે, અમુક વાસણ ધોવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે બધા ભાઈઓ સેવા બજાવી રહ્યા હોય છે. તો મિત્રો તમને આ અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી કહેજો. અને આવા જ અનેક નવા વિડીયો તમને આ ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. તો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર હોય તો વિઝિટ કરજો. તો આ બધા જ ભાઈઓ હાલ વાસણ ધોવાની સેવા બજાવી રહ્યા છે અને હાલ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. આ ભાઈઓ પણ વાસણ ધોવાની સેવા બજાવી રહ્યા હોય છે. તો અત્યારે હાલ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. પરેશભાઈ છે, નરેશભાઈ છે, ધર્મેશભાઈ છે, મહેશભાઈ છે, બધા જ ભાઈઓ સેવા બજાવી રહ્યા છે.
તો મિત્રો આ બધા ભાઈઓ વાસણ ધોવાની સેવા બજાવવાવાળા ભાઈઓ છે. તો હાલ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની રીતે સેવા કરતા હોય છે. તો હાલ વાસણ ધોવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે મિત્રો. હિતેશભાઈની ટીમ વાસણ ધોઈ રહી છે. એમની સાથે નાના બાળકો પણ સાથ સહકાર માટે આવી ગયા છે. અને આ અમારા લાલજી ભાઈઓ છે. અમારા માટે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ હોય તો આ ભાઈ કરતા હોય છે. સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ એ જ કરે છે. અને આ બધા ભાઈઓ વાસણની સેવા બજાવી રહ્યા છે. આ મેન અમારા લાલજીભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન. કંઈ પણ વાયરિંગનું કામ હોય તો એમને અમે મળી શકીએ છીએ બેઝિઝક એની ટાઈમ. તો હાલ વાસણ ધોવાનું કામ મિત્રો ચાલી રહ્યું છે. બધા જ ભાઈઓ વાસણ ધોઈ રહ્યા છે. હું અત્યારે વિડીયો ઉતારું છું પણ હું પણ વાસણની સેવામાં જ છું. જ્યારે મને ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે હું વિડીયો ઉતારું છું, પછી હું વાસણ ધોવાની સેવામાં લાગી જાઉં છું. તો આ રીતે મિત્રો અમારે વાસણ ધોવાની સેવા ચાલી રહી હોય છે. તો વિડીયો તમને કેવો મિત્રો લાગે તે તમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. તો આ જે ભાઈઓ હોય છે ડીશ સાફ થઈને આવી જે પ્રસાદી લીધી હોય એની ડીશો સાફ કરી રહ્યા છે. પછી અહીંથી ડીશો અમારા જ્યાં વાસણ ધોવાનું કામ ચાલી રહ્યું હોય ત્યાં પહોંચાડે છે. આ જે છે પાણીનું કાઉન્ટર હોય છે. તો અહીંયા ડીશો મૂકવામાં આવે છે અને એને કમ્પ્લીટ સાફ કરીને પછી જ આગળ મોકલવામાં આવે છે, જેથી કરીને ડીશ કમ્પ્લીટ સાફ થઈ જાય અને પ્રસાદીનો ખોટો પણ બગાડ ના થાય. તો આવી રીતે બધા જ ભાઈઓ અલગ અલગ સેવા બજાવે છે. તો જે મિત્રો ડીશ મૂકીને આવે તેમને આ ભાઈઓ હાથ ધોવરાવવાનું સેવા આપી રહ્યા છે. અહીંયા નાના ભૂલકાઓ દ્વારા હાથ ધોવરાવવામાં આવે છે અને પછી આગળ પાણી પીવે છે. તો હાલ બધા જ ભાઈઓ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે, ભાઈઓ અને બહેનો. અને આ મિત્રો બધાએ ડોલું અને રોટલી ને બધું શાક ને બધું પહોંચાડી રહ્યા છે કાઉન્ટર ઉપર. અને આ અમારા રસોડા વિભાગના ભાઈઓ હોય છે જે રસોડામાં સેવા બજાવી રહ્યા હોય છે. તો આ રીતે સંપૂર્ણ વિગતવાર આઠમ નિમિત્તે અમારે જે પણ વિધિ થતી હોય એ રીતે અમે પ્રસાદીની વિધિ કરીએ છીએ. તો મિત્રો આ બધા જ ભાઈઓ પોતાની રીતે સેવા બજાવી રહ્યા હોય છે. આજે છે મેહુલભાઈ બાવળિયા, આ અશોકભાઈ બાવળિયા, જે હાલ મેં તમને કીધું એમ વાસણ ધોઈને પ્રસાદી લઈને જે લોકો ડીશ મૂકીને આવે તેમને હાથ ધોવરાવવાની સેવા આપી રહ્યા છે. બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની રીતે કામ કરે છે. અને અત્યારે હાલ આપણે વાસણને ધોવાની જગ્યા છે ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ. તો નાના ભૂલકાઓ દ્વારા પણ ઘણો બધો સાથ સહકાર આપવામાં આવે છે. વાસણ ધોઈને બહાર આવે તેને ડીશ લૂખવાનું કામ આ નાના બાળકો કરી રહ્યા છે. તો સંપૂર્ણ રીતે આ રીતે અમારા મઠે માતાજીની સેવા કરવામાં આવે છે. બોલે ચામુંડા માત કી જય. હાલ પ્રસાદીનું કામ ચાલુ છે. બધા જ ભાઈઓ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે.
બધા જ ભાઈઓ દ્વારા કોઈક ને કંઈક સેવા આપવામાં આવી રહી છે. તો આ મિત્રો જે છે મેં તમને બતાવ્યું તેમ પ્રસાદી લઈને જે લોકો આવે તમને ડીશો સાફ કરી રહ્યા છે. પછી અહીંયાથી ડીશો વાસણ ધોવા માટે આગળ મોકલી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને પ્રસાદીનો ખોટો બગાડ ના થાય. અહીંયા પાણી પીવાની સુવિધા રાખેલી છે, અહીંયા હાથ ધોવાની સુવિધા રાખી છે. તો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આ રીતે હોય છે કે સર્વપ્રથમ માતાજીનો નૈવેદ્ય બનાવવામાં આવે છે, માતાજીને નૈવેદ્ય ચારવામાં આવે છે, નૈવેદ્યની પ્રસાદી લેવામાં આવે છે. પછી વાસણ જે મૂકવા આવે તેમને હાથ ધોવડાવવામાં આવે છે, પછી પાણી પીવડાવવામાં આવશે. તો એ રીતે સંપૂર્ણ વિધિ હોય છે. તો હાલ બધા ભાઈઓ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. તો ગોવાપા અને કઢિયાર અતુલભાઈ, નરેશભાઈ, કાળુભાઈ, અશ્વિનભાઈ, રોહિતભાઈ, રાકેશભાઈ, પાછળ છે અલ્પેશભાઈ, વિપુલભાઈ, હર્ષ, બધા જ ભાઈઓ અને મિત્રો પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. બધા જ ભાઈઓ જે સેવા બજાવી રહ્યા હતા તે હવે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. આ છે અલ્પેશભાઈ, વિપુલભાઈ, મહિપતભાઈ, હર્ષદભાઈ, હરેશભાઈ, મહેશભાઈ, હીરાભાઈ, બધા જ બાવળિયા પરિવારના ભાઈઓ અત્યારે હાલ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. પોતાની સેવા પૂરી કરીને પછી હાલ પ્રસાદી બધા ભાઈઓ લઈ રહ્યા છે. બોલે ચામુંડા માત કી જય. જાદવભાઈ દ્વારા બધા જ મિત્રોને લાડવા આપી રહ્યા છે. તો હાલ અત્યારે આપણે રસોડા વિભાગમાં પહોંચી ગયા છીએ. હાલ બધા ભાઈઓ પ્રસાદી લેવા પહોંચી ગયા છે, કારણ કે રસોડા વિભાગનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોવાથી. કિરણભાઈ, લાલજીભાઈ, પ્રતાપભાઈ, અશોકભાઈ બધા જ ભાઈઓ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે પોતાની સેવા પૂરી કરીને.
મહિપતભાઈ, પંકેશભાઈ, દિલીપભાઈ, જયદીપભાઈ, બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની સેવા બજાવીને અત્યારે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે, કારણ કે પ્રસાદીનું કામ ટૂંક સમયમાં પૂરું થવામાં આવી રહ્યું છે. અજીતભાઈ, હીરાભાઈ, દિનેશભાઈ, તો હાલ ભુવાભા અને પટિયા દ્વારા લાડવા આપી રહ્યા છે બધા મિત્રોને. બોલે ચામુંડા માત કી જય, હિંગળાજ માત કી જય. તો હાલ બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની સેવા કરીને પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. તો હાલ બધા ભાઈઓને પ્રસાદી વહેંચી રહ્યા છે પઢિયાર અને ભુવાભા. અને અહીંયા હવે પ્રસાદીનું કામ પૂરું થવા આવી રહ્યું છે. આ જે છે રણજીતભાઈ છે અમારે, વિજયભાઈ, રણજીતભાઈ જેને અમે દુજનભાઈ કહીએ છીએ. તો પ્રિયાંશભાઈ અત્યારે હાલ મઠે આવ્યા છે. ઘરે એમને મજા નથી આવતી, તો હાલ ફરીથી તે પહોંચી ગયા છે માતાજીના મઠે. પ્રસાદી તો એમને લીધી છે, એક નથી લીધી તો બહુ માહિતી નથી, પણ ફરીને માતાજીના મઠે આવી ચૂક્યા છે. તો હાલ એ પ્રસાદીના કાઉન્ટર બાજુ જઈ રહ્યા છે. તો આ એમને પ્રસાદી લઈ લીધી છે અને ખાઈ પણ લીધી છે. ફરીથી કાઉન્ટર ઉપર પહોંચી ગયા છે પ્રિયાંશભાઈ. બોલે ચામુંડા માત કી જય. અત્યારે હાલ માતાજીના મઠે આવી ગયા છે. પ્રિયાંશભાઈ અને હર્ષભાઈ બંને રમી રહ્યા છે. તો હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ કે પ્રસાદીનું કામ પૂરું થઈ જાય પછી કેવી રીતે વાસણ ધોઈને મિત્રો સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ. તો હાલ પ્રિયાંશભાઈ રમતે ચડી ચૂક્યા છે. હાલ પોતાની મસ્તીમાં રમી રહ્યા છે પ્રિયાંશભાઈ. તો હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ. જુઓ સંપૂર્ણ વિડીયો. આઠમ નિમિત્તે અમારે કેવી કેવી સેવા બજાવી રહ્યા છે ભાઈઓ. તો હાલ પ્રિયાંશભાઈને રમાડી રહ્યા છે, કારણ કે એક જગ્યાએ તો એ બેસતા નથી. તો હવે પ્રસાદીનો સમય પૂરો થવામાં આવી રહ્યો છે. જે બાકી રહ્યા છે તે ભાઈઓ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. હવે વાસણ ધોવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પંકેશભાઈ અને અજીતભાઈ વાસણ વીવી રહ્યા છે. અને પ્રિયાંશભાઈને હવે આપણે ઘરે મોકલી રહ્યા છીએ.
તો હાલ બધા જ મિત્રો વાસણ ધોવા માટે પહોંચી ગયા છે. કારણ કે પ્રસાદીનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, તો હાલ બધા જ ભાઈઓ હવે વાસણ ધોઈ રહ્યા છે. આ મિત્રો તપેલા ધોઈ રહ્યા છે. તપેલા ધોવામાં મનીષભાઈ છે, ભુવા પઢિયા પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે માતાજીની. તો બધા જ મિત્રો હવે પ્રસાદીનો ટાઈમ પૂરો થઈ રહ્યો છે, તો જે બાકી રહ્યા છે મિત્રો એ બધા જ હવે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. જે મેન અમારા વ્યક્તિ હોય છે તે છેલ્લે પ્રસાદી લે છે. તો હાલ બધા જ ભાઈઓ હવે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે પોતાની સેવા પૂરી કરીને. બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. તો ફરીવાર એક વખત આપણે વાસણ ધોવાની મુલાકાત લઈ રહ્યા છીએ. વાસણ ધોવાવાળા ભાઈઓ ફૂલ ફોર્મમાં છે. અતુલભાઈ તપેલા ધોઈ રહ્યા છે. બીજા ભાઈઓ ડીશો ધોઈ રહ્યા છે. વિજયભાઈ તપેલા ધોઈ રહ્યા છે. કિશનભાઈ, કંકેશભાઈ, કાળુભાઈ, મનીષભાઈ, નિલેશભાઈ બધા જ મિત્રો તપેલા ધોઈ રહ્યા છે. જગદીશભાઈ, પ્રતાપભાઈ બધાને સોડા પાઈ રહ્યા છે. કિરણભાઈ પણ સોડા પાઈ રહ્યા છે બધાને. તો મિત્રો વાસણ ધોઈને પછી હવે એને સુકવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, ગાભા મારવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે હવે અહીંયાથી વાસણ માતાજીના મઢે મૂકી દેવામાં આવશે. તો એને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ કરીને પછી જ માતાજીના મઢમાં મૂકવામાં આવશે. તો હાલ બધા જ ભાઈઓ સેવામાં લાગી ગયા છે. વાસણ ધોઈને જે આવી રહ્યા છે તેને કમ્પ્લેટ સાફ કરીને પછી જ અંદર મૂકવામાં આવશે. તો હાલ બધા ભાઈઓ ડીશો અને વાટકીઓ અને તપેલાનું બધી જ વસ્તુ કમ્પ્લેટ સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છે. તો આવી રીતે મિત્રો સંપૂર્ણ સેવા કરવામાં આવે છે. તો હાલ બધા ભાઈઓ ડીશો લૂકી રહ્યા છે અને બનતી એટલી સેવા બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની રીતે કરતા હોય છે. તો મિત્રો આ રીતે અમારે આઠમના નિવેદ થાય છે અને સંપૂર્ણ રીતે આ રીતે સેવા બજાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો અમને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો હાલ કાઉન્ટર પર સંકેલવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. સંપૂર્ણ સાફ સફાઈ થઈ ગઈ છે. જે સ્થળે પ્રસાદી લેતા હતા ત્યાં બધી જ વસ્તુ વ્યવસ્થિત મૂકી દેવામાં આવી છે અને ડીશો કમ્પ્લીટ સાફ કરવામાં આવી રહી છે. વાટકીઓ પણ કમ્પ્લીટ સાફ કરવામાં આવી રહી છે. બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. તો હાલ બધા જ ભાઈઓ પોતપોતાની રીતે સેવા બજાવી રહ્યા છે. તો મિત્રો આવી રીતે તમે પણ તમારા માતાજીના મઢે અથવા કોઈ પણ ધર્મનું સ્થાન હોય ત્યાં તમે પણ સેવા કરી શકો છો. તો હાલ વાસણ ગોઠવવા માટેની સંપૂર્ણ તૈયારી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે.
અહીંયા ડીશું ગોઠવવામાં આવશે, ઉપર તપેલા ગોઠવવામાં આવશે. તો મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી અમને જણાવજો. અને આવા અનેક નવા વિડીયો તમને આ ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. તો અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને છેલ્લા માતાજીના દર્શન કરીશું આપણે, પછી વિડીયોને વિરામ આપીશું. બોલીએ ચામુંડા માત કી જય. મા ચામુંડામાં તમારી મનોકામના પૂરી કરે. તો હાલ તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે તમને અમને જરૂરથી જણાવજો. અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો હાલ વાસણને આઠમનું કેવી રીતની અમારે સંપૂર્ણ વિધિ હોય તે મેં તમને સંપૂર્ણ આ વિડીયોમાં બતાવ્યું. તો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો તે અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને બને એટલો વિડીયોને શેર કરજો. તો મા ચામુંડામાં આપની મનોકામના પૂરી કરે.